आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। पंजाब सरकार ने जिस ढंग से कोरोना संक्रमण के खतरे का सामना किया है, उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। साथ ही साथ पंजाब मॉडल को अपनाने के लिए बाकी राज्यों से भी कहा है। आपको बता दें कि पंजाब के इस मॉडल को यहाँ के नीति निर्धारकों ने बड़ी समझदारी से तैयार किया है और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। इसी पर स्टेट पब्लिक हेल्थ एडवाइजरी ग्रुप के सदस्य डॉक्टर राजेश कुमार ने हमारे संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कोविड-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ? देखो, पूरे देश में बीमारी है, कई जगह ज़्यादा है, कई जगह थोड़ी कम है। हमारे पंजाब सूबे में ये बीमारी ज़्यादातर कंट्रोल में है। पिछले कुछ टाइम से कुछ केस जो है बढ़े हैं जब से लॉकडाउन खुला है, और तब से पंजाब सरकार ने अपनी नीतियों में भी कुछ ऐसी नीतियां लाए हैं कि इसके ऊपर हम इस कंट्रोल को जारी रख सकें। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुला है, लोगों का आना जाना दूसरे प्रांतों से इस सूबे में शुरू हो गया है। और जैसे आपको पता है, दिल्ली में, मुंबई में, तमिलनाडु में बीमारी ज़्यादा फैली हुई है। वहाँ से जो लोग यहाँ आ रहे हैं तो स्वाभाविक है उससे यहाँ भी थोड़ा खतरा बढ़ जाता है। इसलिए पंजाब सरकार ने अब जो उपाय किए थे उनको और भी सघन रूप से लागू करने का प्लान बनाया हुआ है कि हम अब अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटियां हैं उनको, उसमें मेडिकल कॉलेज के जो प्रिवेंटिव मेडिसिन विभाग के जो महामारी में जिनकी महारत है उनको भी हम अपनी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जो है जोड़ रहे हैं। और अपने सारे शहरों की खास करके जो पूरे देश में जिस तरह के हमारे अनुभव हुए हैं उससे सीख ले करके हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं जहां बीमारी आने का खतरा हमें ज़्यादा महसूस होता है, वहां हमने और ज़्यादा उपाय किए हैं। हमने घर घर में जा कर के घर घर जा कर के हमने जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। निगरानी हमने सब जगह लागू करी है। ये जिला स्तर से लेकर के मोहल्ला तक की हम कमेटियां बना रहे हैं। हम लोगों को भी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को भी इसमें जोड़ रहे हैं, जनता की भागीदारी भी इसमें जोड़ रहे हैं। और जितने भी केसेस हमारे घर घर में जब हम जा कर के निगरानी कर रहे हैं, जो केस आ रहे हैं उनको हम टेस्टिंग भी हमने बढ़ाई है। हमारे सूबे में पिछले कुछ टाइम में हमारी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब हम रोज़ाना कोई 9,000 के लगभग लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। और फिर हमारे जो अस्पताल हैं उनकी जो है, उनमें भी जो हमारी तैयारी है उसको भी एक बार दोबारा से हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। और हम हर तरह के मरीजों का जो इलाज करने के लिए हमारी जितनी भी तैयारी है उसको हम चालू कर दिया है हमने। और हम सारे अस्पतालों से भी रोज़ाना जो है हमारे पास जानकारी आती है, हम उसका जो है अध्ययन करके जैसे जैसे जहाँ जहाँ भी हमें कुछ भी नया काम करने की ज़रूरत पड़ती है हम कर रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਰਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? देखो, पहला तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਤੋ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਉਣ ਇਸ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ काम करते हैं, उत्थे थोड़ा सा एक दूसरे तो 1 मीटर की दूरी रखनी चाहिए है तो नाल दी नाल उन्होंने मास्क लगा के रखना चाहिए है। तो जिथे फैक्ट्री है, दफ्तर है, घर है, जिथे भी लोग रहिंदे हैं उत्थे उन्होंने अपनी हवा की आवाजाही विच कोई रुकावट नहीं पैनी चाहिए है। अपने बूहे ते दरवाजे ते खिड़कियाँ उन्होंने खोल के ताकि ताज़ी हवा अंदर आए और बाहर जाए, ताकि ज़्यादा अंदर बीमारी दे जो कीटाणु ने वो उन्होंने बाहर जाने का मौका मिले, अंदर ज़्यादा इकट्ठे ना हो। बाहर खुले विच तो उन्ना खतरा नहीं होंदा। जे जिहड़ी इस तरह की जगह होंदी है जिथे ज़्यादा लोग होंदे हैं या जिस तरह कोई उसी समाजिक इकट्ठ होंदा है, किसी की शादी है, किसी का कोई शौक हो गया, कुछ और हो गया, तो उत्थे जिहड़े बंदे इकट्ठे होंदे हैं उत्थे ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। तो इस करके ज़्यादा तो ज़्यादा मास्क असी लाना चाहिए है अपने आप को बचाने वास्ते तो दूजा बचाने वास्ते। ये नहीं है कि ये पुलिस कहती है, सरकार कहती है, इस करके असी करना है। ये अपने आप को बचाना है। जे असी अपने आप को बचा के सावधानियाँ बरतांगे तो साडा काम भी चलेगा, रोज़गार भी चलेगा तो नाल बीमारी ते भी कंट्रोल रहेगा। एक डॉक्टर साहब, जिस तरीके दे नाल जो इस टाइम ट्रेंड दिख रहा है कि बीमारी हौली हौली जिहड़ा है वो मतलब होर वध रही है और कहा जा रहा है कि पीक टाइम हले आना है, तो उस दे नाल लगदा कि टैसट जिवें तुसीं कहा टैसट वधने चाहिए हैं, वधाण दा सरकार दा जिहड़ा हैगा कि वधे उहनूं लेके इहदी कोशिशां भी हैगियां। की कोई नवीं भर्ती ते नवें जो लैब्स हैगियां टैसटिंग उन्हां दी भी तैयारी है? हाँ जी, बिल्कुल है जी। पहला साडी पंजाब विच जिहड़ी सी वो 3 लैबां सीगियां मैडिकल कॉलेज विच। तो शुरू विच अप्रैल के महीने विच ते वो तीनों मिला के भी जिहड़े 500-600 टैसट करते सी। फिर जरूरत पै गई कि साडी टैसटिंग वधाउण की जरूरत पै गई तो उत्थे आटोमैटिक मशीनां लाइयां सरकार ने, बड़ी महंगी मशीनां लगाइयां। तो हुण ये तीन जिहड़ी अपनी लैबोरेटरीज़ ने उत्थे 9000 टैसट हो रहे हैं एक दिन विच।
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਲਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 4 ਹੋਰ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5,500 ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ CB ਨੈਟ ਮਸ਼ੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ 22 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 42 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 15 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੈਂਟ ਟੈਸਟ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 20,000 ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। 1-2 ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਬੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਦੇਖੋ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੂ ਕੋਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਨੇ ਬੂਥ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੋ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਭੀੜ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵਾਰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਖੰਘ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ RRT, ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਨਮੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਸਟਲ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬੈਰਕ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰਕ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਟੋਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ, ਹੈਲਥ, ਪੁਲਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ, ਕੈਪ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ PPE ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਸਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੈਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੱਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ 400-500 ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 9000 ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ
ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਜੇ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਭਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਭਰ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ 100% ਸਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖਤਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਨਰਸਿਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।